Praise the Lord, church. Uh, so this is a testimony of God's protection. So last evening, I've been traveling on work in the past week. So yesterday evening, I was returning back from there, yesterday night, and the flight was almost about to land. Within just 2 seconds, it was the time for touchdown, just a couple of seconds. And suddenly the flight took off once again back into the air. So it was very scary and panicky, and it was the case with all the passengers. In fact, we were not knowing what was happening, and the pilot was very actively speaking, the captain was very actively speaking throughout the flight. He was telling us, look to your right, there's Nanded, we are flying over Agra. He was very active, he was giving so many data points, but when it came to take off again, just right seconds after landing, almost about to touchdown, there was pure silence. So it was all the more the reason why there should be a panic. And then after a few minutes, he mentioned some malfunction. So suddenly I remembered the incident that happened a couple of months back in Tamil Nadu, I think in Trichy, where the landing gear did not work and they were flying in the air for like so much time for belly landing, preparing for belly landing, etc. And all those thoughts suddenly rushed into my mind. It was very this thing. And after 10 minutes, again, they announced saying, things are working fine, things are under control, we will be landing in the next 10 minutes. But till the time the touchdown did not happen, till the time the wheels did not strike the ground, it was a little scary and panicky situation for all of us. So all I could pray was, I was just constantly putting the cross symbol wherever I'm sitting on the plane and constantly praying to God. So God's protection was with us in the plane. God brought back safely, and after landing we were all so relieved, all the passengers' faces, because word malfunction itself, and there are so many news these days coming with respect to air travel and the flights crashing, especially in the US. I happened to see a video also. Somebody said, I think in US, they said, this is how I would be boarding my flights going forward in 2025, and they were putting a cross symbol. Right? So I think it is purely the Lord's blood that is protecting us, and especially with my travel yesterday, I really praise and thank God for His kindness and protection. In similar way, this is another similar incident that happened almost a month back when we were traveling to Vijayanagaram by road in the car. It was a long drive that we had planned, and it was during the holidays, Pongal holidays. So when we were traveling, there was a lot of traffic because on the same day, a lot of people from Hyderabad were migrating to AP. You all must have seen the news, etc. So in the same traffic, we were also there. And we were in the ORR where a lot of cars are there, and because of the traffic, severe traffic, the cars were not going at a high speed. They were all probably in 40 or 50 kilometers per hour speed. So actually there is no reason why anything should happen there, because everybody's cars are under their control, not very fast. So we were thinking it's fine. So it was just half an hour after we started when we entered the ORR. Now suddenly, all of a sudden, there was a lot of cars that stopped in front of us all of a sudden. So at least for 4 lanes, we could see that every car was going and impacting the car in the front, and then the behind car also. So every car was damaged in the front and also in the back. So literally that happened for 4 lanes and 8 cars in front of us. And ours was the only car. Praise be to God. With God's wisdom and His protection, Rajiv just took a round like this and escaped that particular impact with the car that is in front of us. So when we again came back, and then we were passing by all these cars, close to easily 15-20 cars would have been damaged both in the front and in the back, and we could clearly see what God protected and saved us from. And kids immediately, they started praying, thank you Jesus, thank you Jesus. Both of them, they started praying and thanking God. And again, we all said a word of prayer and we started. And that morning, somehow, even my mom, she constantly was praying. Like upstairs, she prayed, and then she said, I'll come down also and pray, drive slowly and everything. But despite the speed, I mean, all the cars were going very slow, but so many cars got impacted because of the, the impacts in the front and in the back.
So our God is a God of protection. He has been saving us, securing us. I think prayers are the only one that shield us, and He's a prayer answering God. So thank God for His protection, and thanks for all the prayers that keep happening in our church through fasting prayers, through prayers every Friday, intercessory prayers. I think they are building a fortress around us and protecting us from all sort of harm and danger. So praise be to God, and thanks to all the prayers from our parents, from our church fellowship, and everyone we know. May God's name be glorified through this testimony. Hallelujah. To God be the glory. Great things He has done. Another one testimony today. ప్రైజ్ లార్డ్ చర్చ్. నాకు గత వెనస్డే నాకు బాగా లూజ్ మోషన్స్, స్టమక్ పెయిన్ చాలా విపరీతంగా ఉండింది. అంటే థర్స్డే రోజు, వెనస్డే నైట్ స్టార్ట్ అయింది, థర్స్డే కంటిన్యూగా ఉండింది. బట్ నేను ఫ్రైడే ఎలా చర్చ్కి వెళ్తాను, ప్రేయర్కి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అనే పట్టుదల ఉండింది నాకు. ఆ పట్టుదలతో అలాగే వచ్చాను నేను ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ కూడా నాకు స్టమక్ పెయిన్ ఉండింది. అట్లాగే నేను ప్రేయర్ అటెండ్ అయ్యాను. అగైన్ ఇంటికి వెళ్ళాను. ఇంటికి వెళ్తే కూడా అక్కడ అలాగే ఉండింది. అసలు ఇవాళ రాకూడదు అనుకున్నాను, కానీ దేవుడు నన్ను పంతంగా నేను రావాలి, ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశం మీద వచ్చాను. ప్రేయర్కి చాలా బలం ఉంది. దట్ ఐ రియలైజ్డ్ ప్రేయర్లో చాలా 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 అంటే స్వస్థత ఉంది. నాకు చర్చ్లో అందరూ ప్రేయర్ చేసిన విధాన్ని బట్టి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనాలు. నేను సాధారణంగా టెస్ట్ మనీ చెప్పాలంటే నేను చాలా భయపడతాను అసలు. కానీ దేవుడు నాకు ఈ స్థలంలో నిలబెట్టి నన్ను టెస్ట్ మనీ ఇచ్చేలా చేసినందుకు ధన్యాలు దేవుడికి వందనాలు. ఆల్ గ్లోరీ టు లార్డ్. నాకు ఇంకనూ వీక్గానే ఉంది, బట్ స్టిల్ దేవుడు ప్రార్థనలో నన్ను నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్. God bless you, sister. Thank you. Yes, brother. ప్రైజ్ లార్డ్ చర్చ్. నాకు ప్రార్థన గురించి అందరు చెప్తుంటే నేను కూడా కొంచెం ప్రేరేపణ పొందాను. సో అందుకే సాక్ష్యం చెప్పడానికి యాక్చువల్లీ నేను నెక్స్ట్ వీక్ చెప్దాం అనుకున్నాను ఈ సాక్ష్యం. బట్ ప్రేయర్లో ఎంత పవర్ ఉందనేది, ఆ ప్రేయర్ అనే పాయింట్ నా మనసుకు తాకింది కాబట్టి నేను కూడా ముందరికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలనుకున్నాను. ఈ యొక్క సాక్ష్యాన్ని నేను ప్రారంభించే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరం దయచేసి తలలో ఉంచుకుందాం. గొప్ప దేవా, జీవం గల దేవా, జీవాధిపతి అయిన దేవా యేసయ్యా ప్రభువా, నాయనా నువ్వు చేసిన అనేకమైన అద్భుతాలను బట్టి నాయనా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. నాయనా నువ్వు చేసినవి నాయనా మేళ్ళను తలుచుకుంటూ ప్రభా నేను స్తుతించుటకు, నేను గణపరచుటకు ప్రభా, మమ్మలను ప్రభా ఇక్కడ నిలబెడుతున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. గొప్ప దేవా నాయనా, నాయనా ఇప్పుడు ప్రభా నీ యొక్క సాక్ష్యాన్ని నేను పంచుకోబోచుండవు ప్రభా. నాయనా ఈ సాక్ష్యం ద్వారా ప్రభా మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ప్రార్థన చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. సమస్తాన్ని ప్రభా నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ నజరేయుడు నమ్మదగిన యేసయ్య నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి, ఆమేన్. నా సాక్ష్యం ఏంటంటే ఇది చాలా బలమైన సాక్ష్యము. ఓకే, సో మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను జాబ్ చేయబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 14 years ప్లస్ అయింది కార్పొరేట్ కంపెనీలో. సో అలా సేమ్ ఒకటే ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ మీద పని చేయడం ద్వారా టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఏమైపోతున్నాయంటే ఇప్పుడు అన్నీ క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అవ్వడం వల్ల, లేకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావడం వల్ల జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది అన్నట్టు. అంటే ఉన్న జాబ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నవి. సో ఎట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఆ టైం అనేది నేను పనిచేస్తున్న ప్రాజెక్ట్కి వచ్చింది. సో నేను పనిచేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఏమైపోయిందంటే డ్యూ టు ఇది టెక్నాలజీ మూవ్మెంట్ వల్లనో లేకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావడం వల్లనో మా ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కూడా డిజాల్వ్ అయిపోయింది. సో మా మేనేజర్ కూడా బాగా ప్రయత్నం చేశాడు. అరే దయానంద్, ఇప్పుడు నా చేతిలో ఏం లేదు, బట్ స్టిల్
అయితే ఇప్పుడు మన టీంలో అయితే ఎటువంటి స్కోప్ అయితే ఏం లేదు, బట్ నేను ట్రై చేస్తానని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక 3-4 డేస్ ట్రై చేశాడు. టాప్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఏం ఆప్షన్ లేదు, ఏం స్కోప్ లేదు అనేసరికి మా మేనేజర్ నాతో వచ్చి పర్సనల్ డిస్కషన్ చేసి, దయానంద్ ఇప్పుడైతే నా చేతిలో ఏం లేదు, సో నేనైతే నిన్ను ప్రాజెక్ట్ నుంచి తీయాల్సిన టైం వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ఏమన్నా కన్సిడరేషన్ ఏమైనా ఉంటే నేను కంపల్సరీగా నేను నిన్ను కన్సిడర్ చేస్తానని చెప్పేసి. ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కూడా ఒక టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది అన్నప్పుడు, ఒక 3 months టైం పీరియడ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే బెంచ్ మీదకి మూవ్ చేస్తారు అన్నట్టు. ఆ బెంచ్ మీదకు ఉన్న టైము 90 days. అలా నాకు అంటే టైంలో, అంటే నేను పనిచేస్తున్న టైంలో నాకు వచ్చిన ఈమెయిల్ 29/11/2024కి నాకు ఈమెయిల్ వచ్చిందంటే యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అని. సో 29/11 అంటే సరే ఏం చేద్దాము అని చెప్పేసి ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ డిసెంబర్ క్రిస్మస్ టైం సరే అని చెప్పేసి ఇంకా నేను మనకు పాస్టర్ అమ్మకి చెప్పడం జరిగింది, బ్రదర్ ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అంటే. బ్రదర్ అన్నారు, డోంట్ వరీ బ్రదర్, మనం ప్రేయర్లో అప్లోడ్ చేద్దాం అది అని చెప్పేసి. అలా డేస్ గడుస్తున్నవి. ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ 25th అయిపోయింది, డిసెంబర్ 29th అయిపోయింది, 30 days అయిపోయింది. ఇక నేను క్యారల్స్ సీజన్ అయిపోయింది, న్యూ ఇయర్ అయిపోయింది, సంక్రాంతి. అరే ఏమైంది ఇట్లా డేస్ వెళ్ళిపోతున్నాయి, మరి నాకేం ప్రాజెక్ట్ రావట్లేదు అనేది ఒక టెన్షన్, ఒక స్ట్రెస్, ఒక భయంకరమైన స్ట్రెస్ వచ్చేసింది అన్నట్టు మైండ్లో. వచ్చినప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఇంకా ఒకానొక చిన్న ఇంట్లో ఒక ఈవెంట్ జరుగుతూ ఉంది అన్నట్టు. ఈవెంట్ జరుగుతుందంటే ఒక పాస్టర్ గారు ఇంటికి రావడం జరిగింది. ఆ పాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఒక చిన్న వాక్యం చెప్పారు అన్నట్టు. ఏమనంటే ఒక న్యూస్ రిపోర్టరు బిల్లీగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారంట, మీరు మీ మినిస్ట్రీ ఇంత బలంగా జరగడానికి కారణం ఏంటి అని ఆ న్యూస్ రిపోర్టర్ బిల్లీగ్రామ్ గారు అడిగినప్పుడు బిల్లీగ్రామ్ గారు చెప్పారంట ప్రార్థన అని చెప్పారంట. అది చెప్పినప్పుడు ఆ మాట నా హృదయానికి హత్తుకుంది. అరే మరి మనం అన్నీ చేస్తున్నాము కానీ ప్రార్థన చేయట్లేదు ఏంటి అని ఒక తలంపు నాలో తట్టింది. సరే అని చెప్పేసి నేనేం చేశాను, సరే ఈ ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేద్దామని ప్రార్థన చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. చేస్తుంటే January 29th కూడా వచ్చేసింది. December 29th, January 29th, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 30 days, 40-60 days అయిపోతుంది. ఇంకా నాకు మిగిలింది ఓన్లీ 30 days తర్వాత 90 days అయిపోయిందంటే యూ విల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ కంపెనీ, యూ విల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళు నీకు హెచ్ఆర్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసేసి డైరెక్ట్ చెప్పేస్తారు, బాబు నువ్వు రిజైన్ చేసి నీ టైం అయిపోయింది అని చెప్పేసి. సో ఆ టైంలో నేను మళ్ళీ ఏం చేశానంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏదో ఇట్లా కొంచెం దిగులుగా కూర్చున్నప్పుడు ఆ టైంలో మా ఫ్రెండ్ ఒకతను వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే, దయానంద్ ఏమైంది అదేనంటే, నేను ఇట్లా ప్రాజెక్ట్స్ దొరకట్లేదు, అది కొంచెం భయంగా ఉంది, స్ట్రెస్గా ఉంది అది అని అంటే, అరే నువ్వు మీరు చర్చ్కి వెళ్తావు కదా, నువ్వు బాగా ప్రేయర్స్ చేస్తారు కదా, చర్చ్లో మరి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టలేదా అది అంటే, అన్నీ చేశాను, చర్చ్ సంఘం కూడా నా కోసం ప్రార్థన చేస్తుంది అది అని చెప్పాను. దయానంద్ ఏమనుకోకపోతే నేను ఒక చిన్న మాట చెప్తాను అన్నాడు. సరే చెప్పు పర్వాలేదు లేదన్నా. 14 days ఒక టైం పీరియడ్ పెట్టు. ఈ 14 daysలో మార్నింగ్ 3 o'clock లేసి 3 to 3:15 15 నిమిషాలు, ఆ ఈ 15 నిమిషాలే నువ్వు ప్రార్థన చేయి. 14 days చేయి. 14 days లోపల నీకు మిరాకిల్ అద్భుతం జరగకపోతే నన్ను అడుగన్నాడు. అంటే నేను అనుకున్నాను, సరే అంటే అక్కడ ఆ ఇంట్లో పాస్టర్ గారు చెప్పింది ప్రార్థన గురించి, ఇక్కడ నా కొలీగ్ చెప్పింది ప్రార్థన గురించి, అరే మరి నేను ఎందుకు చేయదు ప్రార్థన అని చెప్పేసి నేను డేట్ రాసుకున్నాను. సరే ఈరోజు రేపటి నుంచి మార్నింగ్ 3 గంటలకు లేద్దామని చెప్పేసి మార్నింగ్ 3 o'clockకి స్టార్ట్ చేశాను. మార్నింగ్ 3 o'clock ప్రేయర్, అలారం పెట్టుకొని లేచి 10 days, 1 week అయిపోయింది, 7 days అయిపోయింది, 8 days అయిపోయింది, 9 days. అయ్యా డేస్ అయిపోతున్నాయి ఏంటి ఏం రావట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు అడిగాడు, అరే ఏమైంది అది అంటే, ఏమైందిరా నాయన 10 days అయిపోయింది ఇంకా ఏం అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అన్నాను. అవ్వట్లేదు అంటే ఈ టైంలో
నాకు ప్రాజెక్ట్ కాల్స్ వస్తున్నాయి, ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడవుతున్నాయంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు రీలొకేట్ టు బెంగళూరు లొకేషన్కి వస్తే మేము ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాము, మీరు ఇక్కడే బెంగళూరు నుంచి పనిచేయాలి, హైదరాబాద్కి నో స్కోప్ లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో 10 days అయిపోయిన తర్వాత 12th డే రోజు మార్నింగ్ ప్రేయర్ చేసుకున్నాం 3 o'clock లేసి చేసుకున్నప్పుడు ఆ రోజు నాకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చి అయిన తర్వాత ఆ రోజు ఫస్ట్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఆ 3-4 hours ఆర్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆ మేనేజర్ నాకు కన్ఫర్మ్ చేశారు, దయానంద్ నేను ఎన్నో ప్రాజెక్టులు తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, అమ్మ ప్రార్థనలో ఇంత బలం ఉంది, ఇంత శక్తి ఉందని చెప్పేసి దేవునికి నేను ఎన్నో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాను అన్నట్టు. అప్పుడు 14 days లోపలనే ఈ యొక్క అద్భుతాన్ని 12 రోజులకే నేను చూశాను, ఈ ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆ రోజు నేను పడ్డ స్ట్రెస్, ఆ రోజు నేను పడ్డ టెన్షన్, పాస్టర్ గారు కూడా నన్ను ఎప్పుడు ఎంతగానో ఫాలోఅప్ చేశారు. మా పాస్టర్ గారు, బ్రదర్ వాట్ హ్యాపెన్ అంటే నథింగ్ బ్రదర్ అని చెప్పేశాను. బట్ లాస్ట్కి ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను మళ్ళీ పాస్టర్ మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాను, బ్రదర్ ఐఎమ్ ఇన్ టు ది ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తే పాస్టర్ గారు ఎంతో సంతోషపడ్డారు. సో అంటే ఆ టైంలో నాకు ఎన్నో భయంకరమైన ఆలోచనలు, అరే మనము మినిస్ట్రీలో ఇంతున్నాము, మనము సేవలో ఇంత వెళ్తున్నాము, ఇన్ని చేస్తున్నాము, అరే అసలు ఏంటి మనకి అసలు డోర్ ఓపెన్ కావట్లేదు అది అని చెప్పేసి ఎన్నో ఒక నెగిటివ్ థాట్స్ వచ్చినప్పటికీ మనము స్తుతి మాత్రం ఎప్పుడు ఆపలేదు. స్తుతి చేస్తూనే ఉన్నాం, దేవా ఏదన్నా ఒక డోర్ నువ్వు ఏది చేసినా కానీ నాకు మంచి చేస్తావు అని ఒక తలంపుతో ముందుకెళ్ళాను. బట్ ఆ రోజు నాకు 29/11 రోజు వచ్చిన ఈమెయిల్ని నేను జెర్మయా 29:11కి నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. ప్రీస్ట్ ఏది జరిగినా కానీ మన మంచికే చేస్తారు దేవుడు అని చెప్పేసి Romans 8:20 నేను ఎవరికైనా ఇదే చెప్తాను. Romans 8:28, జెర్మయా 29:11, 12, 13 ఇవే నాకు ఎప్పుడు నా మైండ్లో తిరిగేటి అన్నట్టు. సో ఆ విధంగా దేవుడు ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని చేసి నా యొక్క ప్రాజెక్ట్ని మళ్ళీ రీఇనిషియేట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు హైదరాబాద్ లొకేషన్లో నుంచే నాకు ప్రాజెక్ట్ అలోకేట్ చేశారు. అందుని బట్టి మరి అంటే నేను ఎందుకు చెప్పాలనుకున్నానంటే, ప్రీతి సిస్టర్ చెప్పినప్పుడు ప్రార్థన గురించి చెప్పారు, విజయ సిస్టర్ చెప్పినప్పుడు ప్రార్థన గురించి చెప్పారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు. సో అందుకనే ప్రేయర్ గురించి వచ్చినప్పుడు మనం కూడా బలపడే విధంగా మనం కూడా చెప్పాలి అని చెప్పేసి నేను లేచి వచ్చి చెప్పాను. ఈ యొక్క సాక్ష్యము దేవుడు దీవించి మనందరి హృదయాల్లో ఫలింపజేసి మనందరినీ బలపరచాలని కోరుకుంటూ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.